وزیر اعظم محمد شہباز شریف نیو گلوبل فائنینسنگ پیکٹ سمٹ میں شرکت کے لیے پیرس روانہ۔ سربراہ اجلاس میں وزیر اعظم عالمی مالیاتی اداروں میں اصلاحات، موسمیاتی فائنانس، گرین انفراسٹرکچر، پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول اور قرضوں کے حل کے حوالے سے پاکستان کا نقطہ نظر اور تجاویز پیش کریں گے۔ معاشی بحالی کے لیے پالیسیاں بنانے اور ان پر مؤثر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے اتحادی حکومت کا اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل قائم کرنے کا فیصلہ۔ کونسل آئی ٹی، زراعت، توانائی، معدنیات، کانکنی اور دفاعی پیداوار پر فوکس کرتے ہوئے بنیادی اصلاحات تجویز کرے گی۔ پہلا ہدف غیر ملکی سرمایہ کاری کو $5 ارب تک لے جانا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ٹویٹ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف انسانی اسمگلنگ کی گھناؤنی سرگرمیاں بروقت نہ روکنے پر شدید برہم۔ تحقیقاتی کمیٹی کو کارروائی جلد مکمل کر کے واقعے کی رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو ذمہ داران کو سزا دلوانے کے حوالے سے ضروری قانون سازی کے لیے تجاویز مرتب کرنے اور متعلقہ اداروں کو یونان کشتی حادثے کے متاثرین سے مسلسل رابطے میں رہنے کی بھی ہدایت۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو آئندہ چیف جسٹس آف پاکستان تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ تعیناتی کا اطلاق 17 ستمبر 2023 سے جسٹس عمر عطا بندیال کی ریٹائرمنٹ سے ہوگا۔ صدر مملکت نے چیف جسٹس کی تعیناتی آئین کے آرٹیکل 175(a)(3) کے تحت کی۔ وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آزاد کشمیر کا آئندہ مالی سال کے لیے 2 خرب 32 ارب روپے سے زائد کا بجٹ پیش۔ وفاقی حکومت کے تعاون سے آئندہ بجٹ میں 67 ارب روپے سے زائد کا اضافہ۔ غیر ترقیاتی اخراجات کا کل تخمینہ 1 خرب 90 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے 42 ارب روپے مختص۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کی تجویز۔ پاکستان اور مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو شہید کا آج 70واں یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے ملک کے مختلف حصوں میں کیک کاٹنے کی تقریبات۔ شہید بے نظیر بھٹو اپنی سیاسی جدوجہد، بصیرت اور معاملہ فہمی کی وجہ سے ملکی اور بین الاقوامی سیاست میں منفرد مقام رکھتی تھیں۔ قومی اسمبلی اور سندھ اسمبلی میں شہید رہنما کو خراج تحسین پیش کرنے کی قراردادیں متفقہ طور پر منظور۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ امریکہ کے موقع پر 75 امریکی معروف قانون سازوں کا امریکی صدر جو بائیڈن کے نام خط۔ بھارت میں بڑھتی سیاسی گھٹن، مذہبی عدم برداشت، سول سوسائٹی اور صحافیوں کو نشانہ بنائے جانے، آزادی اظہار اور انٹرنیٹ کی بندش جیسے سنگین مسائل کی نشاندہی۔ بھارتی وزیر اعظم سے ملاقات میں ان تمام معاملات پر بات کریں۔ امریکی سینیٹرز اور ارکان کانگریس کی امریکی صدر سے درخواست۔ اور ملک کے چھوٹے بڑے شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں قربانی کے جانوروں کی منڈیاں سج گئیں۔ خریدار قیمتوں کی گرانی سے نالاں، بیوپاریوں کا خریدار نہ ہونے کا شکوہ۔ بچوں نے جانوروں کو سجانے کے لیے سجاوٹ کا سامان جمع کرنا شروع کر دیا۔ اور ملک کے بیشتر علاقوں میں سورج کا پارہ چڑھ گیا، ہوا شدید گرم۔ NDMA نے الرٹ کر دیا، غیر ضروری طور پر گھر سے نہ نکلنے، سر ڈھانپ کر رکھنے، سادے پانی، نمکیات اور ORS کا استعمال بڑھانے کی ہدایت۔ شدید گرمی سے گلیشیئرز بھی پگھلنے کا خطرہ۔ سیاحوں کو گلیشیئرز والے علاقوں میں سفر اور قیام کرنے سے ہر ممکن گریز کی ہدایت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو نیوز شو ایٹ 6 کے ساتھ آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں رضوان رونق اور نازیہ کمل۔ اہم خبریں آپ نے جانی۔ پروگرام میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نیو گلوبل فائنینسنگ پیکٹ سمٹ میں شرکت کے لیے پیرس روانہ ہو گئے ہیں۔ سربراہ اجلاس میں وزیر اعظم عالمی مالیاتی اداروں میں اصلاحات، موسمیاتی فائنانس، گرین انفراسٹرکچر، پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول اور قرضوں سے متعلق حل کے حوالے سے پاکستان کا نقطہ نظر اور تجاویز پیش کریں گے۔
تفصیل بتا رہے ہیں آغا مسعود خالد۔ دو روزہ نیو گلوبل فائنینسنگ پیکٹ سمٹ کل سے پیرس میں شروع ہو رہی ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کی دعوت پر سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ سربراہ اجلاس کے موقع پر وزیراعظم محمد شہباز شریف کی عالمی رہنماؤں سے دو طرفہ ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ سربراہ اجلاس کا مقصد بین الاقوامی مالیاتی نظام کی جامع اصلاحات کے لیے درکار اصولوں اور اقدامات کی وضاحت اور زیادہ متوازن اور منصفانہ شراکت داری کی راہ ہموار کرنا ہے۔ اپنے دورہ فرانس کے دوران وزیراعظم محمد شہباز شریف انسانیت کو درپیش عصری چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی تنظیم نو کی ضرورت پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ G77+ چائنا گروپنگ میں ایک اہم سٹیک ہولڈر اور موسمیاتی تبدیلی کے خطرے سے بری طرح متاثر ہونے والے ملک کے طور پر پاکستان اپنا موقف پیش کرنے کے حوالے سے بہتر پوزیشن میں ہے۔ روانگی سے قبل ایک ٹویٹ میں وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ بین الاقوامی مالیاتی ڈھانچے کی اصلاحات طویل عرصے سے ایک اہم مطالبہ رہا ہے۔ یہ مطالبہ عوامی پالیسی کے ماہرین، پالیسی پریکٹیشنرز اور عالمی رہنماؤں بالخصوص گلوبل ساؤتھ کی طرف سے مختلف فورمز پر خاص طور پر کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی، قدرتی آفات، ماحولیات، قرضوں کی بڑھتی ہوئی سطح اور توانائی کی منتقلی جیسے چیلنجز کی سنگین نوعیت نے خطرے کی گھنٹی بجائی ہے۔ مسائل کی عالمگیریت نے عالمی مالیاتی نظام کو نمائندہ اور مساوی بنانے کے لیے اس پر از سر نو غور کرنے کے لیے ایک تخلیقی نقطہ نظر کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ نیو گلوبل فائنینسنگ پیکٹ سمٹ وہ جگہ ہے جو دنیا کو بین الاقوامی مالیاتی نظام کی جامع اصلاحات کے لیے درکار وسیع اصولوں اور اقدامات پر متفق ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ معاشی چیلنجز پر قابو پانے اور پائیدار ترقی کے لیے میں نے ہمیشہ ایک متفقہ حکمت عملی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اتحادی حکومت نے اجتماعی سوچ کے تحت اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا مقصد معاشی بحالی کے لیے پالیسیاں بنانا، تسلسل اور مؤثر حکمت عملی کو یقینی بنانا ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ اپنی وضع کے اعتبار سے SIFC سب سے بڑا فیصلہ ساز فورم ہوگا جو ملک میں بنیادی اصلاحات تجویز کرے گا۔ فورم IT، زراعت، توانائی، معدنیات، کانکنی اور دفاعی پیداوار پر فوکس کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ دوست ملکوں کی طرف سے ملک میں سرمایہ کاری اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی ترجیح ہوگی۔ پہلا ہدف غیر ملکی سرمایہ کاری کو $5 ارب تک لے جانا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ درپیش اقتصادی چیلنجز کے تناظر میں SIFC جیسے نمائندہ فورم کی ضرورت تھی۔ ہمیں اجتماعی دانش کے ذریعے معیشت کو بحال کرنا ہے تاکہ خود انحصاری کی منزل حاصل ہو سکے، برآمدات کو فروغ ملے اور معیشت بیرونی شاکس پر مقابلہ کرنے کی متحمل ہو۔ معاشی مسائل کے حل کے لیے ہمیں اختراعی آئیڈیاز کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی معاشی بحالی کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاری اہم ہے اور اس کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل قائم کر دی گئی ہے۔ معاشی مشکلات سے نجات کے اس منصوبے پر عمل درآمد کو تیز کرنے کے لیے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل سرمایہ کاری کے لیے ون ونڈو کی سہولت کا کردار ادا کرے گی۔ منصوبے کے تحت زرعی پیداوار، لائیو سٹاک، معدنیات، کانکنی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور توانائی جیسے شعبوں میں پاکستان کی اصل صلاحیت سے فائدہ اٹھایا جائے گا اور بیرونی سرمایہ کاری بڑھائی جائے گی، اور پروگرام پر عمل درآمد کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان اشتراک عمل پیدا کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اس پروگرام کی کامیابی کے لیے خاصے پر امید ہیں۔ ان کی نظر میں معاشی بحالی کے لیے برآمدات بڑھانے والی غیر ملکی سرمایہ کاری کلیدی اہمیت رکھتی ہے۔ وزیر اعظم بجا طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ متوقع سرمایہ کاری سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ وہ یہ بھی خواہش رکھتے ہیں کہ نوجوان جو پاکستان کی کل آبادی کا 60% ہیں اور خواتین ملک کی ترقی کے مرکزی دھارے میں شامل ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی رائے میں ملک و قوم کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ عوام کا مقدر بدلنے کے لیے سخت محنت درکار ہوگی۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر نے بھی اس پروگرام کو ملکی خوشحالی اور دنیا میں پاکستان کو جائز مقام دلوانے کی بنیاد قرار دیتے ہوئے منصوبے کی کامیابی کے لیے بھرپور حمایت اور معاونت کا یقین دلایا ہے۔ ناظرین، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل قائم کر دی گئی ہے، بجٹ بھی پیش کر دیا گیا ہے، بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ ملکی معیشت کو استوار کیا جائے، مضبوط بنیادوں پر قائم کیا جائے۔ اب یہ کوششیں کس حد تک کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہیں، کب تک عوام تک اس کا براہ راست جو ہے وہ فائدہ پہنچتا ہوا نظر آئے گا، کیا ممکن کوششیں مزید کی جا سکتی ہیں، ان تمام ایشوز پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مرزا اشتیاق بیگ صاحب، نامور ماہر معیشت ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم مرزا اشتیاق بیگ صاحب۔ السلام علیکم جی۔
سر بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں ہمیں وقت دینے کا، ہمارے شو کا حصہ بننے کا۔ مرزا صاحب، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل قائم کر دی گئی ہے، گلوبل فائنینسنگ پیکٹ سمٹ میں شرکت کے لیے وزیر اعظم فرانس کا دورہ، اس کے علاوہ بجٹ بھی پیش کر دیا گیا ہے اور عمومی طور پر مجموعی طور پر اسے سراہا بھی گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک حکومت ایڈمنٹ نظر آتی ہے کہ تمام کی تمام مشکلات پر قابو پا لیا جائے گا، معاشی مشکلات پر؟ دیکھیے، جس طرح اس وقت ملک کو درپیش معاشی چیلنجز ہیں جو خاص طور پہ کریٹ ہوئے ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے اس کا رویہ ہمارے ساتھ بالکل ہی مطلب ایسا رہا ہے کہ آج سے پہلے کبھی انہوں نے اس طرح کا رویہ ہمارے ساتھ اختیار نہیں کیا۔ جی، تو بڑی سخت ضرورت تھی اس چیز کی کہ اکنامک ریوائول پروگرام جو ہے وہ پاکستان کو بنایا جائے، جو کہ کل میٹنگ کے اندر اس کا اناؤنس بھی ہوا ہے جس کی تھی۔ اور اس کی سب سے بڑی چیز جو ہے SIFC ہے، فارن انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل جو بنائی گئی ہے، کیونکہ اوور دا ایئر پاکستان کے اندر سرمایہ کار خاص طور پہ ہمارے دوست ممالک کے جو گلف کنٹریز کے سعودیہ کے دوسرے وہی شکایت کر رہے تھے کہ وہ انویسٹمنٹ پاکستان میں لانا چاہتے ہیں، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، مگر ہمارا جو سسٹم تھا وہ اتنا کمبرسم تھا کہ بہت زیادہ ان کو پرابلمز پیش آ رہی تھی۔ اب یہ نیا جو ہم نے فارن انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل قائم کی ہے جو سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے سنگل ونڈو کا کردار ادا کرے گی، مینس ایک ون ونڈو ہوگی، جو بھی انویسٹرز یہاں پہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے اس کو ون ونڈو سے جو ہے وہ ڈیل کیا جائے گا، اور اس کو اور مختلف ڈپارٹمنٹ میں جانے کی جو ہے وہ ضرورت جو ہے اس کو پیش نہیں آئے گی۔ اور اس کو SIFC کو $5 بلین کا یہ دیا گیا ہے، اس وقت ہماری $1 بلین سے بھی کم ہے، مگر اس کو FDI کا ہدف جو دیا گیا ہے وہ $5 ارب دیا گیا ہے، جو کہ مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ہے وہ پورا کرے گی۔ اور آرمی چیف نے بھی یقین دلایا ہے کہ معاشی بحالی کے لیے جو حکومتی پلان ہے پاکستان آرمی بھی اس پہ مکمل تعاون کرے گی، یعنی کہ وہ بھی ایک پیج پہ ہیں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ سپوز حکومت کی ایک پالیسی ہے، مگر اس کو اس بار آرمی نے بھی سیکنڈ کیا ہے اور انہوں نے بھی پورے یقین دلایا ہے کہ وہ اس کے اندر معاشی بحالی کے پروگرام میں تعاون کرے گی۔ صحیح۔ اچھا مرزا صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جب بھی معیشت کی بات آتی ہے اور چیلنجز کا ہم ذکر کرتے ہیں تو بے روزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو بہت بڑے پیمانے پر موجود ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کونسل کا قیام بے روزگاری کو ختم کرنے اور پھر نوجوانوں کو قومی دھارے میں لانے اور معیشت کے لیے ان کے کردار سے فائدہ اٹھانے میں کتنی معاون ثابت ہو پائے گی؟ بالکل جی، مین مقصد یہی ہے، کیونکہ یہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ جابس نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی یونان کے اندر بھی جو ایک حادثہ ثانیہ جو ہے پیش آیا ہے۔ تو اس میں جو میٹنگز ہوئی ہیں اور اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو جو ہے نا جابس پرووائڈ کی جائیں، اور اس میں زیادہ فوکس کیا گیا ہے، اور یہ ہدف رکھا گیا ہے کہ تقریباً 1 کروڑ نوجوانوں کو جو ہے وہ جابس بھی پرووائڈ کی جائیں گی، اور ان کو جو ہے وہ ٹیکنیکل بھی ٹریننگز وغیرہ جو ہیں وہ پرووائڈ کی جائیں گی، تاکہ یہ لوگ لیگل طریقے سے اگر پاکستان سے باہر جاتے ہیں اور آپ ہنر مند ہیں اور آپ نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے تو وہ بھی آپ کو جابس وغیرہ وہاں پہ ملنے میں آسانی ہوگی۔ تو مجھے پوری امید ہے کہ اس کا مین فوکس جو ہے وہ سرمایہ کاری ہے۔ جب سرمایہ کاری ہوتی ہے کسی بھی ملک کے اندر یہ آتی ہے تو اس سے جاب کریشن بھی ہوتی ہے۔ تو مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ کہ حکومت اس ویری سیریس جی، اور تمام ادارے اس وقت ملک کے جو ہیں وہ حکومت کا اس میں ساتھ دے رہے ہیں، اس کو سیکنڈ کر رہے ہیں اس پروگرام کو۔ تو انشاءاللہ یہ 5 ارب کا جو ٹارگٹ رکھا گیا ہے اس کے لیے یہ ہمارا انشاءاللہ پورا ہوگا اور پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی۔ اچھا مرزا اشتیاق بیگ صاحب، تھوڑا سا کروشل کویسچن ہے، ذرا یہ ضرور شیئر کیجئے گا، ایک ماہر معیشت سے بات کرتے ہیں، وہ ان کا کہنا ہوتا ہے کہ جی وہ بھی ماہر معیشت ہوتے ہیں کہ جی بالکل IMF کے پاس نہ گئے تو بہت برا ہو جائے گا، دیوالیہ نکل جائے گا ملک کا، اور ایک بہت بڑا گروپ ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں۔ دوسرا گروپ ان سے بات کرے بشمول اسحاق ڈار صاحب جو وزیر خزانہ بھی ہیں اور بڑے ویٹرن سیزنڈ وزیر خزانہ ہیں، ان کا یہ کہنا کہ ہم سروائیو کریں گے انشاءاللہ اور کوئی ضرورت نہیں ہے، آ جاتا ہے تو بہت اچھا ہے، ویل اینڈ گڈ، نہیں آتا تو بھی ہمارے پاس اتنا پوٹینشل ہے کہ ہم سروائیو کر جائیں گے۔ تو سر میں ہوں، عوام ہے، ایک لے مین ہے، اکنامکس کہا جاتا ہے کہ جدید معیشت جو ہے وہ الفاظ کا ہیر پھیر ہے، تو ذرا سر کیٹیگورک کامنٹ دے کے اس کنفیوژن سے تو ہمیں باہر نکالیں کہ IMF کا پروگرام کتنا ضروری ہے، آ جاتا ہے تو کیا ہوگا، نہیں ملتا ہے خدا نہ خواستہ تو کیا ہو جائے گا ملک کے ساتھ؟
देखिए, पहले बात जो अमाउंट हमें मिलेगा आईएमएफ से वो 1.2 बिलियन जी, का भी है। वो 1.2 अमाउंट इतना बड़ा अमाउंट बड़ा नहीं नहीं है है, बिल्कुल वेरी फ्रैंक। जी। अभी देखिए, हमें चाइना ने कुछ दिनों पहले $1 बिलियन जो है पाकिस्तान को उसकी मदद की है। सिर्फ सवाल ये होता है कि व्हाट इज आईएमएफ। आईएमएफ क्या है जी? एक तरह से जब वो हम उनके साथ मुआहदा साइन करते हैं तो हमें एक मईशत को क्लीन चिट मिल जाती है। जब वो क्लीन चिट मिल जाती है तो दूसरे इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एशियन बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, दूसरे जो बैंक्स हैं पूरी दुनिया के, वो क्या करते हैं, फिर वो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता है कि आईएमएफ ने आपको क्लीन चिट, आपकी हेल्दी चिट जो है, आपकी मईशत की जो है वो इशू करती है। मगर देखिए, इस वक्त आईएमएफ दुनिया में 6-7 कंट्रीज के साथ मुआहदे जो है वो डिस्कस कर रहा है, जिसके अंदर बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, जिसमें इजिप्ट भी है और कई भी कंट्रीज है। मगर जो रवैया उनका हमारे साथ इस वक्त है वो आज से पहले कभी नहीं था, और एवरी टाइम वो हमको जो भी चीजें कहते हैं हम उनको करके देते हैं, तो उसके बाद कुछ नई शराइत जो हैं वो हम पे आयद कर दी जाती हैं। और उसका मेन मकसद जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये कहा है और चाइना भी ये जानता है कि आईएमएफ का ये रवैया जो है हमारे साथ वो किसकी ईमा पे है, क्योंकि हम सीपैक के अंदर जो है इस वक्त माशाल्लाह काम बड़ी तेजी से चल गया है, और कुछ लोगों को हमारे ये पसंद नहीं है कि सीपैक जो है वो क्यों पाकिस्तान में दोबारा शुरू हो गया है, क्योंकि पहले सीपैक को डिले भी कर दिया गया था, रिविजिट पे भी डाल दिया गया था। तो ये वजह है कि हमें तंग किया जा रहा है मुख्तलिफ हीले बहानों से। मगर अभी यह हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो अभी दौरे पे गए हैं फ्रांस के अंदर, वहां पे शायद उनकी आईएमएफ के जो चीफ है उनसे भी मुलाकात होगी। जाने से पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की भी बात हुई है जो सफीर हैं पाकिस्तान के अंदर, ताकि उनको ये बतलाया जाए कि ये ज्यादतियां पाकिस्तान के साथ की जा रही हैं। मगर देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूं कि वो कंट्री जिसकी 30 बिलियन की जो है वो एक्सपोर्ट है और 30 बिलियन की उसकी रिमिटेंसेस हैं, वो कभी डिफॉल्ट नहीं कर सकता। श्रीलंका जो डिफॉल्ट किया है वो डिफॉल्ट करना चाहता था, पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट नहीं करना चाहता और इंशाल्लाह नहीं करेगा। और यहाँ पे कोई ऐसे असरात भी आपको नजर नहीं आ रहे, जैसे श्रीलंका जब डिफॉल्ट किया था तो कई महीने पहले वहां पे जी लाइनें लग गई थी, ये पेट्रोल पंप्स के ऊपर पेट्रोल अवेलेबल नहीं होता था, इंपोर्टेड चीजें नहीं होती थी। हमारे यहाँ आपने कभी कोई ऐसी चीज देखी है कि कभी हमें पेट्रोल की कमी महसूस हुई हो, चाय की कमी जो बाहर से आती है, ईडेबल ऑयल जो आता है उसकी कमी? तो जी माशाल्लाह इन हालात के अंदर देखिए, इस वक्त मैं अभी कुछ दिनों पहले ही बाहर के दौरे से आया हूँ। ये मौशी हालत जो सिर्फ हमारे नहीं है, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो है ये यूक्रेन वॉर की वजह से और रशिया वॉर की वजह से जी मीशतें जो हैं वो बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार है। अब मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं टर्की की। टर्की के अंदर 68% इन्फ्लेशन जो है चल रहा है, उनकी डिवैल्यूएशन जो उनकी करेंसी हुई है हमसे कई ज्यादा हुई है, और यही हालात और कई कंट्रीज के अंदर भी हैं। मगर इंशाल्लाह जैसे ये हालात सही होते हैं इंटरनेशनली आप देखेंगे, और यूरोप और अमेरिका भी इस वक्त जो है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन का शिकार है, महंगाई का शिकार है, वहां पे भी बहुत ज्यादा महंगाई के अंदर इजाफा हुआ है। तो इसके बगैर आईएमएफ के जो आपका सवाल था, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान सरवाइव करेगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि इस मुश्किल मौके पे इस वक्त चीन ने जो हमारा साथ दिया है, सऊदी अरब ने जो हमारा साथ दिया है, यूएई ने जो हमारा साथ दिया है, वो मैं आपको बतलाऊं कि वो जिंदगी भर हमें याद रहेगा। क्योंकि आईएमएफ ये सोच रहा था कि जी अगर हम पाकिस्तान के मुआहदा नहीं करेंगे तो ये पाकिस्तान जो है वो कोलैप्स हो जाएगा श्रीलंका की तरह, मगर इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। सही। अच्छा मिर्जा साहब, लास्ट एक और चीज़ जो है कंफ्यूजन क्लियर कीजिएगा। एक तो आपने ये तो बता दिया कि आईएमएफ का आना क्यों ज़रूरी है, और नहीं आता तो भी कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा नुकसान खुदा ना खास्ता नहीं होने जा रहा, एवरीथिंग इज़ राइट एंड अंडर कंट्रोल। एक तो ये बताइएगा, आप बार बार रवैये का जिक्र कर रहे हैं आईएमएफ के, एक तो ये कि ये क्या वजह है कि ये कि इतना एक्सक्लूसिव रवैया जो है वो पाकिस्तान के साथ क्यों रवा रखा जा रहा है। और दूसरा सर, जैसे आपने अभी इसी सवाल के जवाब में ही ये कहा था पिछले सवाल के कि सीपैक और आईएमएफ को अगर पैरेलल रखकर देखा जाए कि ओके सीपैक रोल बैक करते हैं, रिविजिट पे डालते हैं तो आईएमएफ जो है वो खुश हो जाएगा, आईएमएफ अगर सीपैक को खुश करना है तो आईएमएफ को नाराज करना है, तो सर वेयर टू गो? देखिए, ये आप सबको मालूम है कि ये कोई सीक्रेट नहीं है कि अमेरिका जो था वो कभी इस फेवर में नहीं था कि सीपैक जो है इसको कंटिन्यू रखा जाए। यही वजह हुआ कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में जब वो ट्रंप से मिलके आए और ये कह रहे थे कि जी मैं दूसरा वर्ल्ड कप जीत के आया हूं, तो सबसे पहले सीपैक जो था उसको हॉल्ट पे डाल दिया गया। बल्कि कुछ मिनिस्टर्स ने इस तरह के बयान दिए जिसमें ये कहा कि जी हम इस पूरे प्रोजेक्ट को सीपैक के रिविजिट करेंगे,
اور پھر اس کو آپ نے دیکھا ہے کہ سی پیک جو تھا اس کو ختم کر دیا گیا، جس سے چائنا بھی جو تھا بہت زیادہ ناراض تھا۔ اس حکومت کو جی یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے آتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے سی پیک کو جی دوبارہ بحال کیا، اور اس وقت بڑی فاسٹ اسپیڈ جس کو شہباز اسپیڈ کہتے ہیں، اس کے اوپر سی پیک پہ کام ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چائنا ہماری پاکستان کی بہت مدد کر رہا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ پاکستان کو آج جو سزا مل رہی ہے IMF سے، اور امریکہ جو پاکستان کے اس وقت بہت سختی کر رہا ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ سی پیک کو کسی طریقے سے رکوانا چاہتے ہیں، کیونکہ پورے ریجن کے اندر یہ ہے جی امریکہ اپنا انفلوئنس یہاں پہ ڈالنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انڈیا کو اس ریجن کے اندر اپنا چودھری بنا دے اور سب جو ہیں وہ ڈومینیٹ کرے اس علاقے کو۔ ہم اس وقت زیادہ ٹلٹ جو ہے پاکستان کی وہ ہماری چائنا کی طرف ہے، جو امریکہ کو بھی پسند نہیں ہے، اور ڈیفینیٹلی IMF اور ورلڈ بینک یہ وہ ادارے ہیں جو امریکہ کی جی طرف دیکھتے ہیں، اور وہ اگر ان کو جو بھی اشارہ کرتا ہے پھر وہ یہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں پاکستان کے ساتھ، جیسے میں نے آپ کو بتلایا کہ دوسرے ممالک سے بھی ان کے معاہدے ہوئے ہیں، دوسروں کو انہوں نے لون بھی دیے ہیں، دوسروں کے ساتھ سب کچھ کیا ہے، مگر جو ہمارے ساتھ رویہ رہا وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں، اور یہ چیز جو ہے پرائم منسٹر بھی کہہ چکے ہیں، اور یہ چیز ہمارے فائنانس منسٹر بھی کئی بار کہہ چکے ہیں۔ صحیح جی، مرزا اشتیاق بیگ صاحب بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں ہمیں وقت دینے کا۔ جناب مرزا اشتیاق بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، موجودہ حکومت کی پالیسیوں کو اپریشیٹ کر رہے تھے کہ اکنامک پالیسیز جو ہیں وہ اچھائی کی طرف لے کر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور ہمیشہ کے لیے کچھ مسائل حل ہونے کے لیے جا رہے ہیں، ونس اینڈ فار آل چیزوں کو سیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہی چیز خاص طور پر جدید معیشت میں سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ بالکل، پروگرام میں آگے بڑھیں گے اور یہاں کچھ بات کریں گے انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے انسانی اسمگلنگ کی گھناؤنی سرگرمیاں بروقت نہ روکنے پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے، اور یونان کے قریب بحیرہ روم میں کشتی لٹنے کے واقعے کے ذمہ داران کو جلد کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایت کی ہے۔ بحیرہ روم میں کشتی الٹنے کے واقعے سے متعلق اسلام آباد میں اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پے در پے ایسے واقعات کے باوجود روک تھام کے ٹھوس اقدامات کیوں نہ اٹھائے گئے۔ انہوں نے استفسار کیا کہ متاثرہ لوگوں کا جن ضلعوں سے تعلق ہے وہاں کی انتظامیہ نے ملوث سمگلرز اور ایجنٹس کی کارروائیوں کا بروقت نوٹس کیوں کرنا لیا۔ وزیر اعظم نے تحقیقاتی کمیٹی کو کارروائی مکمل کر کے واقعے کی جلد رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ انہوں نے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو تحقیقات کی مکمل نگرانی کرنے اور ذمہ داران کو سزا دلوانے کے حوالے سے ضروری قانون سازی کے لیے تجاویز مرتب کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم کو کشتی الٹنے کے واقعے پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ کشتی میں ایک اندازے کے مطابق 700 کے قریب لوگ سوار تھے، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق شام، لیبیا اور پاکستان سے تھا۔ 14 جون کو یونان کے قریب کشتی بحیرہ روم میں ڈوب گئی، جس میں سوار 104 لوگوں کو زندہ ریسکیو کیا جا چکا ہے۔ ریسکیو کیے جانے والوں میں سے 12 کا تعلق پاکستان سے ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ اب تک مجموعی طور پر 79 لاشوں کو سمندر سے نکالا جا چکا ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ وزارت داخلہ میں قائم کردہ کوارڈینیشن سیل 24 گھنٹے کام کر رہا ہے، جہاں واقعے میں لاپتہ افراد کے اہل خانہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ کشتی الٹنے کے بعد اب تک مجموعی طور پر 10 FIRs کاٹی جا چکی ہیں، جبکہ 15 لوگ گرفتار کیے جا چکے ہیں، جن میں اس واقعے کا مرکزی ملزم بھی شامل ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ انسانی سمگلنگ میں مختلف ممالک میں موجود ایک منظم نیٹ ورک ملوث ہے۔ وزیر اعظم نے اس معاملے کی تفصیلی تحقیقات کو جلد مکمل کرنے اور FIA کو اس کی روک تھام کے مؤثر اقدامات اٹھانے کی ہدایت دی ہے۔ وزیر اعظم نے کمشنر گوجرانوالا کو بھی ضلع میں انسانی سمگلنگ کے مکروہ فعل میں ملوث ایجنٹس کی نشاندہی کر کے انہیں جلد قانون کی گرفت میں لانے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم نے متعلقہ اداروں کو متاثرین کے اہل خانہ سے مسلسل رابطے میں رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ انہوں نے یونان میں پاکستانی سفارت خانے کو یونانی حکام سے واقعے کے حوالے سے رابطے میں رہنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار سے پاکستان میں امریکہ کے سفیر ڈونلڈ بلوم نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وزیر خزانہ نے اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں پاک امریکہ تعلقات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے معاشی مشکلات سے نمٹنے اور معیشت کے استحکام کے لیے حکومت کی پالیسیوں اور ترجیحات سے آگاہ کیا۔ فریقین نے مشترکہ دلچسپی کے شعبوں اور دونوں ممالک کے درمیان موجودہ دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خزانہ نے IMF کے ساتھ جاری مذاکرات میں پیش رفت سمیت پروگرام کی تکمیل کے لیے حکومتی عزم کا اظہار کیا۔ امریکی سفیر نے دو طرفہ اقتصادی، سرمایہ کاری اور تجارتی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ ہمیں سیاست سے نفرت اور تقسیم کو ختم کرنا ہوگا۔ کراچی میں صفا یونیورسٹی کے کانووکیشن سے خطاب کے دوران ان کا کہنا تھا کہ ہمیں معاشی اور دیگر چیلنجز درپیش ہیں، ان کے حل کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ ہماری منزل خوشحالی اور ترقی ہونی چاہیے۔
وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان کی سیاست میں نوجوانوں کا اہم کردار ہے. پاکستان کی قیادت کرنے کے لیے نوجوان نسل کو آگے آنا ہوگا. I don't want our politics to revolve around fighting personalities, parties, or institutions. Our politics should be about fighting poverty, inflation, unemployment, and despondency. We need to compete with the world, and the world today is a world of artificial intelligence, digital technology, and cutting-edge research. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بطور چیف جسٹس پاکستان تعیناتی کی منظوری دے دی ہے. تعیناتی کا اطلاق 17 ستمبر 2023 سے جسٹس عمر عطا بندیال کی ریٹائرمنٹ سے ہوگا. موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال آئین کے آرٹیکل 179 کے تحت 16 ستمبر 2023 کو ریٹائر ہوں گے. صدر مملکت نے چیف جسٹس کی تعیناتی آئین کے آرٹیکل 175(a)(3) کے تحت کی. صدر مملکت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے 17 ستمبر 2023 کو عہدے کا حلف لیں گے. قومی اسمبلی کے اجلاس میں مالی سال 2023-24 کے بجٹ پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے ارکان اسمبلی کا کہنا تھا کہ موجودہ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 35% اضافہ احسن اقدام ہے. تعلیم، صحت اور عوام کو غربت سے نکالنے کے لیے عملی اقدامات اٹھانا ہوں گے. سیلاب زدگان اور قدرتی آفات سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں تیز کی جائیں. تفصیل بتا رہے ہیں رضوان عارف. قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں ہوا. وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ معاشی بحران میں متوازن بجٹ پیش کیا گیا. جس ریاست میں عدل کا نظام ہوتا ہے وہ ریاستیں کبھی تباہ نہیں ہو سکتی. یہ ریاست ہماری ہے، دفاعی ادارے بھی ہمارے ہیں. انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کی حقیقت پوری قوم کے سامنے لائی جائے. آپ اربوں خربوں روپے کھانے والوں کو بھی بری کرتے جائیں، آپ 9-10 مئی کے واقعات میں شامل لوگوں کو بھی بری کرتے جائیں، اور آپ پاکستان کے اندر تباہی مچانے کا جو ماسٹر مائنڈ ہیں ان کو بھی آپ چھوڑ دیں. جس ریاست میں عدل ہوتا ہے، جہاں عدل کا نظام مضبوط ہوتا ہے، جہاں انصاف مل رہا ہوتا ہے، وہ ریاستیں کبھی کمزور نہیں سمجھی جانی چاہیے یا وہ تباہ نہیں ہو سکتی. اجلاس میں مالی سال 2023-24 کے بجٹ پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے ارکان اسمبلی کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں متوازن بجٹ پیش کیا گیا، جس میں غریب عوام کو ریلیف دینے پر خاص توجہ دی گئی. روس کے ساتھ خام تیل کے معاہدے سے مہنگائی میں کمی آئے گی. ارکان اسمبلی کا کہنا تھا کہ 9 مئی کو ملک دشمنی کا ثبوت دیا گیا. پی ٹی آئی نے ملک اور قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کی. ملک دشمن عناصر کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے. اجلاس میں محترمہ بینظیر بھٹو کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی گئی. قرارداد نوابزادہ افتخار نے پیش کی. قرارداد محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی 70ویں سالگرہ کی مناسبت سے پیش کی گئی. قرارداد میں کہا گیا ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی پاکستان کے لیے لازوال قربانیاں ہیں. محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں. ان کی زندگی اور سیاسی جدوجہد کے حوالے سے مختلف سیمینارز کا انعقاد کیا جائے. قومی اسمبلی کا اجلاس صبح 11 بجے تک ملتوی کر دیا گیا. رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. آزاد جموں کشمیر کے سینئر وزیر اور وزیر خزانہ کرنل ریٹائرڈ وقار احمد نور نے مالی سال 2023-24 کے لیے 2,32,04,70,00,000 روپے حجم کا تاریخی ٹیکس فری عوام دوست بجٹ قانون ساز اسمبلی میں پیش کر دیا. بجٹ میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے مجموعی طور پر 42 ارب روپے کی تاریخی رقم مختص کی گئی ہے، جبکہ نظرثانی میزانیہ مالی سال 2022-23 1,56,94,70,00,000 روپے بھی منظوری کے لیے پیش کیا گیا. بجٹ میں سرکاری ملازمین کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے وفاقی حکومت کی جانب سے تنخواہ اور پینشن میں کیے جانے والے اضافے کے مطابق آزاد کشمیر کے ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن میں بھی اضافہ تجویز کیا گیا ہے. وزیر خزانہ کرنل ریٹائرڈ وقار احمد نور نے بتایا کہ آئندہ مالی سال میں غیر ترقیاتی اخراجات کا کل تخمینہ 1,90,04,70,00,000 روپے لگایا گیا ہے. اور ناظرین، محترمہ بینظیر بھٹو شہید مسلم امہ اور پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم، 2 مرتبہ وزیر اعظم بننے والی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا آج 70واں یوم پیدائش منایا جا رہا ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہارورڈ اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی. 1989 میں ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد انہوں نے ملک کی سیاست میں قدم رکھا اور پیپلز پارٹی کی قیادت سنبھالی. 1988 کے عام انتخابات جیت کر محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بن گئیں، جبکہ 1993 میں بھی دوسری مرتبہ پاکستان کی وزیر اعظم بننے کا اعزاز حاصل کیا.
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 2008 के आम इंतखाबात के सिलसिले में 27 दिसंबर को लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसागाह से निकलीं तो दहशतगर्दों के हमले में शहीद हो गईं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शख्सियत और दूरअंदेशी की पूरी दुनिया मोतरफ है। नाज़रीन, आपको बताएं कि 9 मई के वाक़यात में शामिल एक और शरपसंद को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी शनाख्त अब्दुल रहमान वल्द मुश्ताक के नाम से हुई है। शरपसंद एबटाबाद का रिहायशी है। शरपसंद के वालिद ने अवाम से अपील की है कि अपने बच्चों को PTI चेयरमैन की शरपसंद प्रोपेगेंडा से दूर रखें। हम 9 मई के हवाले से इस वाक़यात की पुरजोर मज़म्मत करते हैं। अगर इसके अलावा कोई अल्फाज होते तो हम वो भी अल्फाज इस्तेमाल करते, और जितना इसके बारे में हम शर्मिंदा हैं और नहीं होना चाहिए था। और हमारे बेटे को इमरान खान ने इस पार्टी के लीडरों के फौज के मुखालिफ जहरीले अल्फाज इस्तेमाल करके हमारे बच्चों के जहन के अंदर एक कैंसर डाला है, और अल्लाह इसको तबाह करे इमरान खान को। इमरान खान की वजह से हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो गया है और ये तबाह कर रहा है। खुदारा हम पाकिस्तान के तमाम वालिदैन से अपनी कौम से ये इल्तिजा करते हैं, खुदारा इस गंदे प्रोपेगेंडे साजिश से अपनी बच्चों की 24 घंटे मुकम्मल किया जाए और उसकी निगरानी की जाए। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो इज्जत का मुकाम दिया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी फौज की वजह से दिया है। अगर फौज है हम हैं, अगर फौज नहीं तो हमारे वजूद भी नहीं है। लाहौर बार के वकला के वफ्द ने जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा किया और तबाह हाल इमारत के मुख्तलिफ हिस्से देखे। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वकला का कहना था कि ये किसी भी पाकिस्तानी के लिए तकलीफ देह मनाजिर हैं। हम यहाँ मोहब्बत और अमन का पैगाम लाए हैं। 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इस वाक़े में मुलव्वस अफराद को सख्त सजाएं मिलनी चाहिए। जो यहाँ पर तोड़ फोड़ हुई है किसी भी पाकिस्तानी के लिए ये एक दुख से कम नहीं है। बहुत तकलीफ दे मनाजिर हैं जो यहाँ पर हमने देखे। मैं सबसे पहले तो आज की इस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुल से कंडेम करता हूँ 9 मई के जो वाक़यात हैं उनको। मैं शोहदाए पाकिस्तान की फैमिली से सर झुकाकर माफ़ी का तलबगार हूँ। हम उनसे माफ़ी मांगते हैं कि पोलराइजेशन के नतीजे के अंदर जो वाक़यात हुए 9 मई के दिन, और जो शोहदा की फैमिलीज़ और फोर्सेस के वो नौजवान जो LMGs लेकर 16-16 घंटे जब हम सुकून से सोते हैं तो वो अपनी नींदें जो हैं हमारे लिए वहाँ पर जागती आंखों से ख्वाब देख रहे होते हैं। रियासती इदारे रियासत का चेहरा होते हैं। अगर हमारे रियासती इदारे महफूज नहीं रहेंगे तो हमारे यहाँ कोई भी महफूज नहीं रहेगा। आज भी हम पाक आर्मी के साथ हैं। पाक आर्मी है तो हम हैं। पाक आर्मी के लिए हमारी जान कुर्बान, हमारे बच्चे कुर्बान। जिस तरह हमने यहाँ पे देखा अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, इसका कभी नुकसान पूरा नहीं हो सकता। आज यहाँ विजिट करने के बाद इस चीज़ पर मेरा बिलीफ जो है वो स्ट्रांग हो गया कि ये जो नुकसान पहुँचाया गया है ये इररिपेयरेबल लॉस है। ये शरपसंद अनासिर की सियासत पर जो किसी और के एजेंडा पर या अपने दिल की मर्जी से मुल्क को आग लगा दें और मुल्क का नुकसान करें अपने इदारों पर। अदालत भी आईनी है, पार्लियामेंट भी आईनी है, क्या फौज गैर आईनी है? नाज़रीन, चेयरमैन PTI हुकूमत से मुज़ाकरात के बजाय फौज से मुज़ाकरात के हामी हैं। उनके इस मौक़िफ़ में किस हद तक दुरुस्तगी है, आइए देखते हैं अवामी राय और रद्द अमल। खान साहब का जो मौक़िफ़ है ये बिल्कुल गलत है। ये मुज़ाकरात के बहाने पे अपने आप को बचाते हैं। सियासतदानों से ही मुज़ाकरात करने चाहिए। को सियासतदान के साथ भी मुज़ाकरात करने चाहिए। वो गलत बोल रहे हैं। जो सियासत की बातें वो सियासतदान आपसी में एक दूसरे के साथ करें जो करना है। मुज़ाकरात तो हुकूमत के साथ करनी चाहिए। ये गलत है कि फौज को सियासत में हम इन्वॉल्व करें। हुक्मरानों से करनी चाहिए, हुकूमत से करनी चाहिए। जमहूरी अक़दार के मुताबिक एक हुकूमत और अपोजिशन को आपस में करने चाहिए। खान साहब किस हैसियत से फौज से मुज़ाकरात करना चाहते हैं? वो आपस में मिल बैठ के इस बात इशू पे सोचना चाहिए। सिटिंग गवर्नमेंट है उसके साथ पहले डायलॉग करनी चाहिए। जो हल लड़ाई से ना निकल सके वो मुज़ाकरात से निकला है, इनको करना चाहिए। तो सियासतदानों को एस्टेब्लिशमेंट में को दरमियान में नहीं रहना चाहिए। ये कुछ नहीं कर सकता इमरान खान। जमहूरियत की बात करते हैं तो उनको फिर सियासी जमातों के साथ बैठना पड़ेगा। हमारा फौज जो है ना वो तो इसके लिए है कि हमारी हिफाजत के लिए है, सियासत में उसका कोई ताल्लुक नहीं है। बाकी जो पार्टियां हैं उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। अपनी सियासी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें। बात आपस में नहीं करेंगे तो मुल्क के हालात ऐसे ही रहेंगे।
भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरा अमरीका के मौके पर 75 अमरीकी मारूफ कानून साजों ने अमरीकी सदर जो बाइडन के नाम खत लिखा है। खत पर 18 अमरीकी सैनेटर्स और 57 अरकान कांग्रेस के दस्तखत मौजूद हैं, जिसमें भारत में बढ़ती सियासी घुटन, मजहबी अदम बर्दाश्त, सिविल सोसाइटी और सहाफ़ियों को निशाना बनाए जाने, आज़ादी इजहार और इंटरनेट की बंदिश जैसे संगीन मसाइल की तरफ अमरीकी सदर की तवज्जो मबजूल कराई गई है। खत में अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की 2022 की कंट्री रिपोर्ट बराए इंसानी हुकूक में भारत में सियासी हुकूक और इजहार राय की बंदिशों, मजहबी अदम बर्दाश्त और अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद का तफसीली जिक्र है। कहा गया है कि आज़ादी सहाफ़त की मारूफ तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के सालाना जायजे के मुताबिक प्रेस फ्रीडम के ज़ुमरे में भारत की दर्जाबंदी में खातिर खा कमी वाक़ई हुई है। 21 इस्नाओं के मुताबिक भारत इंटरनेट बंदिश के वाक़यात में सर फहरिस्त मुल्क है। अमरीकी रहनुमाओं ने अमरीकी सदर से दरख्वास्त की है कि वो भारतीय वज़ीर आज़म से मुलाकात में इन तमाम मामलात पर बात करें। लापता टाइटैनिक सियाहती आबदोज की तलाश जारी है और अमरीकी मीडिया का कहना है कि तलाश के दौरान ज़ेरे समंदर चोट लगाने की आवाज़ें सुनी गई हैं। ये आवाज़ें आबदोज के लापता होने वाले इलाके से हर 30 मिनट के बाद सुनाई दे रही हैं। आबदोज से इतवार के रोज़ राब्ता ख़त्म हो गया था। तलाश करने वाले हुकाम का कहना है कि आबदोज में 30 घंटे से भी कम वक्त के लिए ऑक्सीजन बाकी रह गई है। इस आबदोज में 5 अफराद सवार हैं, जिनमें पाकिस्तानी निजात बरतानवी ताजिर शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान भी शामिल है। अमरीका समेत कई मुल्कों के बहरी अफवाज इस आबदोज की तलाश में मसरूफ़ हैं। यह आबदोज गरकाब हो जाने वाले जहाज़ टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए सयाहों को लेकर गई थी, जो शिमाली बहरी ओकियानूस में डूबा हुआ है। और अब कुछ बात करेंगे ईद इसार की। ईद इसार के दिन करीब आते ही खरीदार मवेशी मंडियों का रुख करते हैं। मुल्क भर की तरह सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी मवेशी मंडियां सज गई हैं और ख़रीदारों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। मज़ीद जानते हैं नजीबुल्लाह तुराबी की इस रिपोर्ट में। भर की तरह लाहौर में भी मवेशी मंडियां कुर्बानी के जानवरों से सज गई हैं। दूर दराज इलाकों से लाए गए छोटे बड़े जानवरों ने मंडियों की रौनकें बहाल कर दी है। शाहपुर कांजरा समेत शहर के 11 मुख्तलिफ इलाकों में लगाई गई मंडियों में ऊंट, बकरे, दुम्बे, बैल, गाय, छतरे फरोख्त के लिए लाए गए हैं। मंडी में डोला नामी जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज बना रहा। इसका नाम डोला है, मैंने बहुत मोहब्बत से पाला है। दोनों भाइयों की जोड़ी है। डिमांड इनकी 50 लाख रुपए, 25 भी लगा है, 30 भी लगा है। बाकी मैं देख रहा हूँ कि मोहब्बत करने वाला आ गया तो मैं दे दूंगा इनको। खरीदारों का कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी जानवरों की कीमतों में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। महंगाई अपनी जगह, लेकिन जानवर तो खरीदना ही है। खरीदारी करने आए हूँ, ये सुन्नत इब्राहिमी है और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बकरे हैं और इंशाल्लाह ये उम्मीद करते हैं कि आज बकरा लेके जाएंगे हम। इंशाल्लाह बकरे भी देखेंगे और बड़े भी देखेंगे, ऊंट भी देखेंगे। जहाँ पे बात बनी आज लेके जाएंगे। जिली इंतजामिया की जानिब से खरीदारों और व्यापारियों के लिए सहूलतें फराहम की गई है और मंडियों में जानवरों के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। यहाँ पे हम व्यापारियों को टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, पानी की फैसिलिटीज़ है, यहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटीज़ हैं। रात के टाइम लाइट चली जाती है तो जनरेटर चला देते हैं। इसके अलावा हमारे 34 के करीब पुलिस एहलकार यहाँ पे तैनात है। सुन्नत इब्राहिमी अदा करते वक्त कम वसाइल रखने वाले लोगों को अपनी खुशियों में शरीक करना ही कुर्बानी का असल मकसद है। ईद कुर्बान पर खरीदारों की कोशिश होती है कि वो सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करने के लिए अच्छे से अच्छा जानवर खरीदे। नजीबुल्लाह तुराबी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। ईद उल अज़हा की आमद के मौके पर बदीन में भी कुर्बानी का जानवर खरीद करने के लिए आवाम का मंडियों में रश बढ़ गया है, लेकिन महंगाई की वजह से जानवरों की खरीदारी उनकी पहुंच से बाहर है। अवाम सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करने के लिए पुरजोश हैं। बदीन से हमारे नुमाइंदे मलिक इलियास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं क्या सूरत हाल है। जी इलियास, आगाह कीजिएगा। ईद उल अज़हा की आमद के साथ ही अवाम का खरीदारी के लिए रश बढ़ गया है। इस वक्त बदीन की मंडियों में कराची से भी और बदीन के लोग भी खरीदारी के लिए आ रहे हैं। इनका कहना है कि पिछले साल के मुकाबले में महंगाई की वजह से
भैंसें, गायें और बकरियों और बकरों के रेट जो है पहले की निस्बत बहुत ज्यादा है और गरीब आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर है। लेकिन क्योंकि सुन्नत इब्राहिम की अदायगी के लिए हम जो है अपने इस मुश्किल वक्त में भी जो है वो ये जानवर खरीद रहे हैं ताकि ईद उल अज़हा इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा सके। इस वक्त बदीन से जो है सैकड़ों की तादाद में मंडियों से गाड़ियां जो है जानवरों की भर भर के जो है वो कराची के व्यापारी खरीद कर लेकर जा रहे हैं और मंडियों में रश तो बहुत ज्यादा है लेकिन खरीदार जो है वो कम देखने में आते हैं। शुक्रिया मलिक इलियास, बदीन से आप हमारे साथ मौजूद थे और मवेशी मंडियों की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे यूनान कश्ती हादसे की, जिसमें तहसील आरिफ वाला का रिहायशी नौजवान नदीम भी जाँ बहक हो गया था। खानदान वालों का कहना है कि मुतवफ़ी 3 बच्चों का बाप था। हमने घर की जमा पूंजी और माल मवेशी बेचकर उसे बाहर भिजवाने के लिए लाखों रुपए इकट्ठे किए थे। हम गरीब लोग हैं, हुकूमत हमारे बेटे की मैयत लाने के लिए बंदोबस्त करे। ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠਾ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਖਵਾ ਸਕਦੇ। नाज़रीन, जनूबी पंजाब में गर्मी की शिद्दत में इजाफे से कपास की फसल पर सफ़ेद मक्खी के हमले का खतरा बढ़ गया है, जिससे कपास की फसल को नुकसान का खदशा है। हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला डाहा इस वक्त लोधरा में मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि सूरत हाल क्या है। अब्दुल्ला, क्या तफसीलात हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? लोधरा समेत जनूबी पंजाब में इस वक्त गर्मी और हब्स है और इसकी वजह से कपास की फसल पर सफ़ेद मक्खी के हमले का ख़तरा बढ़ गया है। कपास की अगेती की गई फसल पर फ्रूटिंग का अमल शुरू हो चुका है। हब्स और शदीद गर्मी की वजह से पौधे से फल गिरना शुरू हो गया है। मौसम की सूरत हाल है, इसमें चंद चीज़ें जो हैं काश्तकार के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उसमें सफ़ेद मक्खी का हमला, जब ये गर्मी बढ़ती है तो उसमें सफ़ेद मक्खी का हमला बढ़ जाता है। उसके लिए काश्तकार को चाहिए कि फ़सल को सोका ना आने दे, मुनासिब पानी जो है वो देता रहे और इसके साथ यूरिया खाद का इस्तेमाल जो है वो कम से कम करें, बल्कि इस स्टेज पे फास्फोरसी और जो है अपना पोटाश वाली खादें वो इस्तेमाल करें। महकमा ज़राअत ने किसानों को हदायत की है कि अपनी कपास की निगहदाश्त करें और रोज़ाना की बुनियाद पर कपास का मुआयना करें और कपास की फसल को पानी की कमी ना आने दें और बर वक्त सफ़ेद मक्खी के बचाव का स्प्रे करें। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लोधरा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44 जबकि कम से कम 36 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और लोधरा समेत जनूबी पंजाब में अगले चंद रोज़ में मज़ीद गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। इजाफे का इम्कान है। अब्दुल्ला डाहा हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। रुख करेंगे ठट्ठा का, जहाँ समुद्री तूफान के बाद मुतासरा अफराद की बहाली का काम जारी है। निजी फलाही तंजीम के ताउन से खारोचान और आसपास के 350 घरानों में राशन तकसीम किया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे मिर्ज़ा हसन बेग से। हसन, ज़रा शेयर कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? समंदरी तूफान टल गया, 30,000 लोग जो कैंपों में ठहरे थे उनको ज़िले हुकूमत और सिंध हुकूमत ने वापस अपने अपने घरों को भेज दिया और ये लोग जो है वापस तो आ गए हैं, लेकिन इस टाइम जो सबसे बड़ा मसला है उनके पास है खाने पीने की अशिया की कमी का। और ये लोग शदीद परेशान हैं, इनकी काफ़ी आबादी जो साहिली इलाकों की वो समंदर के अंदर रहती है और उनका रोज़गार जो था वो मछली का था, लेकिन क्योंकि मछली के ऊपर हुकूमत की तरफ से पाबंदी थी मछली के शिकार पे और किश्तियों को जो है बिल्कुल साहिल पे खड़ा कर दिया, इसलिए बड़ी शदीद परेशानी का शिकार थे। हुकूमत ने अभी इसके लिए मुआवज़ों का ऐलान किया, लेकिन उनका एक तरीक़ाकार है कि पहले वो सर्वे करते हैं, उसके बाद जो है नुकसान का तखमीना लगता है, उसके बाद उनका मदद की जाती है। लेकिन गैर सरकारी तंजीमों ने पहला कदम उठाया और कराची से तकरीबन 400 किलोमीटर यहाँ खारोचान पहुँचे हैं जो समंदर के अंदर शहर है और यहाँ 300-350 फैमिलीज़ को बेहतरीन राशन दिया है जो तकरीबन 15 दिन का है। ये फर्स्ट राशन ड्राइव है जो हमने यहाँ की है शिकागो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। अभी तक कोई NGOs नहीं आई, शायद हम ही फर्स्ट हैं साइक्लोन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। और लोगों को इंशाल्लाह ये आज 350 राशन जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमने 350 राशन जो है ना फैमिलीज़ में, 350 फैमिलीज़ में फ़िलहाल हम यहाँ राशन दे रहे हैं। मुख्तलिफ गाँव हैं, सिर्फ ये खारोचान नहीं है, इसके अलावा भी
दूसरे भी गांव हैं। ये एक बड़ा नेक कदम है गैर सरकारी तंजीम काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर का, और उनकी मदद जो की है शिकागो फ्रेंड्स ने की है, जो ये जब भी कोई ऐसा कुदरती आफत आती है तो ये लोगों की मदद के लिए पहुँच जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने का। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, आपसे शेयर करें कि आज 21 जून है। आज शिमाली निस्फ कुर्रा अर्ज़ में साल का तवील तरीन दिन और मुख्तसर तरीन रात होगी। इसके बाद दिन का दौरानिया बतदरीज कम और रातें तवील होना शुरू हो जाएंगी। 1 जुलाई के बाद दिन का दौरानिया बतदरीज कम होना शुरू हो जाता है और 22 सितंबर को दिन और रात का दौरानिया तकरीबन बराबर होता है। इसके बाद रातों के दौरानिये में इजाफा और दिन का दौरानिया मुख्तसर होना शुरू हो जाता है, जबकि 22 दिसंबर साल का मुख्तसर तरीन दिन और रात तवील तरीन होती है। प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। किस्से जो कभी बयां न हुए, सकाफतें जो कभी आम न हुई, कोहदश्त में छुपी दिलचस्प दास्तानें की है जिनकी परवरिश राज़दां फिज़ाओं ने। मैं हूं इरफान मलिक और मैं लेकर जाऊंगा आपको एक ऐसे सफर पे जहां मिलेंगी अनकही दास्तानें, तारीख के रंग दिलफरेब रहन सहन। सफर करेंगे हम बर्फज़ारों से नीलगों पानियों तक और दिखाएंगे ऐसे मुकामात जो हैं वतन की पहचान, पहचान पाकिस्तान। देखिए प्रोग्राम पहचान पाकिस्तान इतवार शाम 6:30 बजे सिर्फ PTV न्यूज़ पर। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और मरतूब, जबकि मैदानी इलाकों में बाद अज़ दोपहर गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। ताहम कश्मीर और गिरदोनवाह में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहा। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी 48, दालबंदीन सिब्बी 47, जैकबाबाद और भक्कर में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम गर्मा की झुलसा देने वाली हवा की लहर एहतियात न करने से जानलेवा साबित हो सकती है। इस हवाले से NDMA ने अलर्ट भी जारी किया है, जिसमें यह हिदायत की गई है कि गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए सादा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और कार्बोनेटेड मशरूबात से परहेज़ करें। दिन के गर्म तरीन औकात में बाहर ना निकलें और अगर नागुज़ीर हो तो तेज़ धूप में सर ढाँप कर बाहर निकलें। बीमार, बुजुर्ग, बच्चों और पालतू जानवरों का ख़ास ख्याल रखें। नमकियात की कमी को पूरा करने के लिए लीमू पानी और ORS पिएं। हल्के और नरम कपड़े पहनें। गर्मी में अगर कोई बेहोश हो जाए तो सर पर ठंडा पानी डालें। NDMA के मुताबिक शदीद गर्मी की लहर बर्फानी इलाकों में ग्लेशियर्स पिघलने का भी बायस बन सकती है।
मुतालिका इदारे मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट हैं। किसी भी हंगामी सूरत हाल में मुकामी इंतजामिया के साथ ताउन करें। सियाह इस दौरान मुमकिन ग्लेशियर्स वाले इलाके में सफ़र और रिहाइश से गुरेज करें और बर वक्त हिफाजती इंतजामात ग्लेशियर्स के पिघलने से होने वाले नुकसानात से बचाव में मददगार साबित हो सकते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान ने। बात करते हैं कि गर्मी की जो लहर आई है इससे किस तरह बचा जा सकता है, क्योंकि बाहर भी निकलना है, अपने रोज़मर्रा के काम भी सर अंजाम देने हैं, तो क्या हिफाजती तदाबीर इख्तियार की जा सकती है ताकि मैक्सिमम डैमेज को कंट्रोल किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। हाँ जी, वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में हमें वक्त देने का, हमारे शो का हिस्सा बनने का। सर, एक तो 10 से 15 जून का अगर जिक्र किया जाए तो वहाँ तक तो मौसम बिल्कुल ठीक ठाक था, बल्कि ये कहा जा रहा था कि जून में दिसंबर है, और उसके बाद जो गर्मी शुरू हुई है तो अब तो जानलेवा गर्मी लगती है। सर, क्या हिफाजती इक़दाम उठाए जा सकते हैं? बाहर भी निकलना है, काम काज भी करने हैं, किस तरह से बचा जा सकता है मैक्सिमम? हाँ, बचने का तो यही तरीका है कि पहले तो कि ये आजकल बड़ा अच्छा सिस्टम है आप लोगों का कि फोरकास्ट जिसको कहते हैं कि महकमा मौसमियात जो है वो पहले से बता देता है कि इतनी टेम्परेचर जाना है, इतनी गर्मी होनी है, बारिश होनी है, ये जो जकड़ आना है, फलाना मकाना है, स्टॉर्मिंग होनी है, सारा कुछ पहले बता देता है। तो फोरकास्ट को उसको फॉलो कर लिया जाए। दूसरी बात ये है कि मैक्सिमम कोशिश की जाए कि इस हॉट वेदर में सूरज के सामने ना निकला जाए। खास तौर पे ये जो टाइम होता है 10 बजे का और 5 बजे तक, ये बहुत हीट स्ट्रोक होने के, हीट एग्जॉशन के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। तो अगर निकलना पड़ता है तो अपने सर को ढांप के, जैसे अम्ब्रेला यूज करते हैं लोग गर्मियों में, तो बारिश में करते हैं, तो ये गर्मी से सूरज से बचने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि पाँव का, ये जिस्म के जो हिस्से हैं, पाँव जो हैं वो नंगे हों कि ज़मीन जो है वो भी गर्म होती है, और ये जो हाथ हैं, जिस्म के बाकी हिस्से हैं, इनको भी हल्के कपड़े से ढांप के रखा जाए कि डायरेक्ट सूरज की रोशनी है वो ना आए और पसीना कम से कम हो, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा पसीना आएगा तो ज़्यादा चांसेस होते हैं डिहाइड्रेशन होने के। और अगर निकलना मजबूरी है बाहर तो पानी का बंदोबस्त साथ हो, पानी की वाटर बॉटल हो, ये है। और दूसरा, अगर गाड़ी में जाना है तो ये देखना है कि गाड़ी धूप में खड़ी ना करें, और अगर खड़ी करनी पड़ती है तो उसको बैठने में दोबारा इस्तेमाल करने के लिए उसको थोड़ा सा खुला छोड़ें। और दूसरा, अगर किसी साथ कंपनी कर रहे हैं बूढ़े के, बच्चे के या पेट के, तो उसको ख्याल रखें कि गाड़ी में बंद करके ना जाएं, शीशे खुले छोड़ के जाएं, क्योंकि उसमें भी सफोकेशन के और हीट एग्जॉशन खास तौर पर बच्चे, बूढ़े और पेट जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। तो ये दूसरा, डॉक्टर साहब वर्स्ट देखते हैं, गॉड फॉरबिड कोई खुदा ना खास्ता घबराहट हो गई है गर्मी में, डिजीनेस यानी चक्कर आना शुरू हो गए हैं, हीट स्ट्रोक की अलामात जो है वो सामने आना शुरू हुई, तो क्या किया जाए फौरी तौर पे, यानी उसको किस तरह से मैनेज किया जाए? अगर ऐसा है तो फौरन उस पोजीशन से तो अपनी बदली जाए। अगर वो दौड़ रहा है, चाल, पहला तो है कि मतलब एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, जिम भी नहीं करना चाहिए इतनी गर्मी में, और सूरज में तेज चलना नहीं। अगर चल रहा है तो वो रुक जाए, अगर खड़ा हुआ है तो वो बैठ जाए, बैठा हुआ है तो वो लेट जाए उस सूरत में, और ठंडा पानी और अपने पानी जिस्म के ऊपर मर्च करे, यानी कि वाटर बाथ ले। वो नहीं है तो पानी पिए में कपड़े गीले करके, जिसको कहते हैं कोल्ड स्पंजिंग, अपने जिस्म के ऊपर वो लगाए, और ब्लड प्रेशर चेक करे। ये खास तौर पे आम लोगों के लिए तो नहीं है, लेकिन जो डायबिटिक हैं, जो पेन किलर लेते हैं, या डायूरेटिक, ये एंटी हाइपरटेंसिव जो मेडिसिन होती हैं जिनमें पेशाब और गोलियां भी होती हैं, तो उन लोगों को पहले आजकल के मौसम में जो आ रहा है अपने फिजिशियन से पूछना चाहिए उसमें कोई ऐसी पेशाब और गोलियां तो नहीं है कि जिनको इस्तेमाल करने से पेशाब आएगा। एक तो गर्मी से उनकी वो पानी की कमी हो सकती है, दूसरी इन गोलियों से अगर वो ऐसी हैं तो उनकी मिकदार को कम कर लिया जाए, डोज को, या हो सकता है तो बिल्कुल भी खत्म किया जा सकता है। और एयर कंडीशनिंग यूज की जाए, जो एयर कंडीशनिंग यूज नहीं कर सकते तो उसके लिए फैन यूज किए जाए, जो फैन भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो अगर पानी, मतलब उनका कमरा या रहने की जगह गर्म है तो पानी का छिड़काव कर लें अपने कर्टन पे, दरवाजों पे, खिड़कियों पे और दीवारों पे, ताकि वो पानी की कमी हो सके और पानी, ये गर्मी की शिद्दत जो है वो कम किया जाए। और वो जिस पोजीशन में है उसमें कोल्ड ठंडी जगह पे, साई की जगह में
उनको मुंतकिल किया जाए। बिल्कुल, और तमाम तरह एहतियाती तदाबीर जो हैं उन पर अमल किया जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान, आप हमारे साथ मौजूद थे। एहतियाती तदाबीर के हवाले से आपने बात की, और रिजवान बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त गर्मी की जो शिद्दत है उससे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर को इख्तियार किया जाए, और ख़ासतौर पर पानी का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। नाज़रीन, बिल्कुल गर्मी से बचें, ख़ुद भी बचें और अपने बच्चों को भी बचाएं, ताकि खुदा ना खास्ता किसी नुकसान से बचा जा सके। इसके साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। रिजवान, रौनक, नाज़िया कमल और हमारी प्रोग्राम टीम को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए PTV न्यूज़।